السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں مسافروں کی بسوں پر فائرنگ کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 40 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے حفاظتی انتظامات کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی بری صورتحال کے باوجود فی الحال وفاقی حکومت وہاں آپریشن کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتی۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان جونیتھن لالی نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں گاڑیوں پر حملے کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ جمعے کو جاری ایک بیان میں ترجمان امریکی سفارت خانے نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے خاندانوں اور پیاروں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس مشکل وقت میں ہم پاکستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے امریکی حکومت کو اپنے ان تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے جو پاکستان کو افغانستان سے درپیش دہشت گردی کے خطرے اور ان دہشت گرد گروپوں کے پاس موجود جدید ترین آلات کے بارے میں ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ افغانستان میں امن کے لیے کام کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ افغانستان دہشت گردی کے خلاف اپنے وعدے کو پورا کرے تاکہ یہ دہشت گرد گروپ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ نہ بنائیں۔ افغانستان کا اس بارے میں فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وہ اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی کی تردید کرتا آیا ہے۔ افغانستان سے ہی ایک اور خبر کے مطابق ضلعی عمائدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ رات صوبے بغلان کے ضلع نہرین میں ایک صوفی مسجد کے اندر نامعلوم شخص نے ایک حملے میں 11 نمازیوں کو ہلاک کر دیا۔ طالبان حکومت نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان کے ڈرون ڈیولپمنٹ پروگرام میں مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے والے بعض اداروں پر حالیہ امریکی پابندیوں کے باوجود اسلام آباد نے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ایک اور طاقتور ڈرون شاہپر 3 متعارف کرا دیا ہے۔ کراچی میں جاری دفاعی نمائش میں اس طاقتور حملہ آور ڈرون کی نمائش کی گئی۔ نیا متعارف کرایا گیا ڈرون 35,000 فٹ کی بلندی کے ساتھ طویل فاصلے پر بھاری پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس پر کروز میزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، جسے نہ صرف حربی اثاثوں بلکہ اسٹریٹجک ٹولز کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے جو خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے جمعے کو فائرنگ کے تبادلے کے دوران کم از کم 10 ماؤ نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ یہ کارروائی طویل عرصے سے جاری مسلح تصادم کو کچلنے کی ایک کوشش تھی۔ نکسلی تحریک کی طرف سے کئی دہائیوں سے جاری شورش میں 10,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تحریک کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کے دور دراز اور وسائل سے مالا مال وسطی علاقوں کے پسماندہ مقامی لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں 200 سے زیادہ باغی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹارنی جنرل کے لیے نئے نام کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی نئی سربراہ کے طور پر ٹرمپ نے
पैम बॉन्डी को नामजद किया है। पैम बॉन्डी अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। बॉन्डी तवील अरसे से डोनाल्ड ट्रंप की हामी रही हैं और उनके पहले मुआवजे की समाअत के दौरान जब ट्रंप पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगा था तो वो उनकी वकील थीं। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के साबिक रुकने कांग्रेस मैट गेट्स ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपना नाम वापस ले लिया था। इसराइल और उसके इत्तेहादियों ने वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के आलमी फौजदारी अदालत के फैसले पर तनकीद की है, जबकि इंसानी हकूक की तंजीमों समेत तुर्किया, स्पेन और दीगर ममालिक ने फैसले का खैर मकदम किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने जुमेरात को इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू समेत साबिक वजीर दिफा यूव गैलेंट और हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाब इब्राहिम अल मसरी अल मारूफ मोहम्मद दैफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वजीर आजम नेतन्याहू ने आलमी फौजदारी अदालत के फैसले को यहूद मुखालिफ करार देते हुए उसे मुस्तरद किया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि आलमी फौजदारी अदालत की जानिब से इसराइली रहनुमा के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करना इश्तियाल अंगेजी है। आईसीसी जो चाहे दलील दे, लेकिन इसराइल और हमास का कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के फलाही इमदाद के सरबराह ने जुमे को कहा कि इस साल अब तक दुनिया भर में 281 इमदादी कारकुन हलाक किए जा चुके हैं। सन 2024 सबसे मोहलिक साल था। अक़वाम मुत्तहिदा के नए अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को बेदरेग मारा जा रहा है। उनकी हिम्मत और इंसानी खिदमात के बदले में उनको गोलियों और बमों का निशाना बनाया जा रहा है। इंसानी इमदाद के अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने कहा कि गजा में इसराइल की जंग इस तादाद में इजाफा कर रही है। वहां 333 इमदादी कारकुन मारे गए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात को कहा कि क्रेमलिन ने इस हफ्ते यूक्रेन की जानिब से रूस के अंदर तक फायर किए गए अमरीकी और बरतानवी मिसाइलों के जवाब में एक नया दरमियानी फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। सदर जो बाइडन की तरफ से यूक्रेन को रूस के महदूद अहदाफ पर अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत देने के अपने पहले तबसरे में पुतिन ने कहा कि हमें यकीन है कि हमें अपने इन हथियारों को उन ममालिक की फौजी तनसीबात के खिलाफ इस्तेमाल करने का हक है जो अपने हथियारों को हमारी तनसीबात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। अमरीकी महकमा दिफा की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने तस्दीक की कि रूस का जुमेरात को इस्तेमाल किए जाने वाला मिसाइल बैनल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल किस्म का दरमियानी फासले तक मार करने वाला एक नया तजर्बाती मिसाइल था। यह नई किस्म की मौलिक सलाहियत थी जिसे मैदान जंग में लाया गया था, लिहाजा ये यकीनी तौर पर तशवीशनाक था। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना था कि न्यूक्लियर खतरे को कम करने वाले चैनल्स के जरिए इस लॉन्च से कबल अमेरिका को मुत्तला किया गया था। उधर यूक्रेन के शिमाली शहर सोमी पर रूसी ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। रूस ने गुज़श्ता हफ्तों के दौरान मौलिक हमलों में खित्ते और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। आइसलैंड के दारुल हुकूमत के नजदीक पहाड़ों पर जुमेरात की रात आतिशफिशा ने ड्रामाई मनाज़िर पैदा कर दिए और रात को फजा आग और धुएं के बादलों से भर गई। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान 10वीं मरतबा आतिशफिशानी का ये वाक़या पेश आया है। ये चीज इस इलाके में अर्जियाती सरगर्मियों का भी पता देती है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक और यूट्यूब पर हमने बराह रास्त पेश की। हमारी वेबसाइट और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं।
اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔